તો સુરતની શાંતિ ડહોળનારા 27 પથ્થરબાજોની ધરપકડ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી। પોલીસે પથ્થરબાજોની ઓળખ કરવા આખી રાત કામ કર્યું। વાયદા પ્રમાણે અમે સૂરજ ઉગતા પહેલા પથ્થરબાજોને પકડ્યા તેવું હર્ષ સંઘવીએ નિવેદન કર્યું છે। સાથે સીસીટીવી ફૂટેજ, વિડીયોની તપાસ અને સર્વેલન્સ હજુ ચાલુ છે એવું પણ કહ્યું અને એ પણ કહ્યું કે તમામ આરોપીઓ સામે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી છે કે સૂરજ ઉગતા પહેલા 27 જે પથ્થરબાજો હતા તેમની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। હવે આરોપીઓ સામે સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એક તરફ ગણેશ મહોત્સવની ધૂમ છે અને બીજી તરફ શાંતિ ડહોળનારા 27 લોકોની ધરપકડ। હવે શાંતિ ડહોળનારા દુશ્મનોની ખેર નહીં, કોઈ પણ અન્ય અસામાજિક તત્વો હવે ભય અનુભવશે કારણ કે હવે પોલીસ તેમને नहीं छोड़े। पहुंचाने वाले लोगों को कॉम्बिंग करते वक्त आपने देखा, दृश्य आप सबने देखा है कि किस प्रकार से ताले लगा के अंदर छुपे हुए थे, किस प्रकार से पुलिस ने सभी ताले तोड़े और एक एक को घर के पर्दे के पीछे एक के ऊपर एक लोग छुपे हुए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये तो लोहा का ताला था, जो चाहे वो ताला बना ले। ऐसे एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये मेरे अपने लोग हैं, उनकी तकलीफों में मैं उनके साथ खड़ा हूं और गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले एक एक व्यक्ति को सूरज की पहली किरण से पहले पकड़ने का जो संकल्प है, वो संकल्प पूर्ण करने के लिए आज मैं खुद एक पुलिस चौकी में आके बैठा हूं। आजम अमारी साथे जोड़ाई गया है। आजम, आ पत्थरबाजो आखरे कोण हता? कारण के पोलीसे तेमनी ओळख पण करी लीधी छे। हर्ष संघवीए पण ट्वीट कर्युं छे के धरपकड़ थई चूकी छे। शुं विगतो सामे आवी रही छे आ समग्र घटना अंगे? सूरत शहरनी शांतिने क्यांक आपणे जोयुं हतुं के गत मोडी रात्रे सुधी जे रायटिंग चाल्યું હતું તેની શરૂઆત 8-8:30 વાગે થઈ ગઈ હતી અને તેનું વરવું ઉદાહરણ આપણા સામે દેખાઈ રહ્યું છે કે આ રિક્ષા છે, આ રિક્ષાના અંદર જે કાચના તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને આ તમારી સામે છે કે કઈ હદે આ કાચ તોડી નાખવામાં આવ્યા છે। આ વાઇપર તમને પુરવાર કરે છે કે અહીંયા કાચ હતો એ રહ્યો નથી। એવી 5 જેટલી રિક્ષા છે તેને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું। સાથે જ કેટલીક 2 જેટલા વાહનોને આગચંપી કરવામાં આવી હતી। સાથે જ પોલીસ કર્મચારીઓ પણ આ પથ્થરમારામાં ઇજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા। અને બીજી મહત્વની વાત છે કે જે ગણપતિ મંડપના ઉપર જે ટાબરિયાઓ હતા જેમના દ્વારા આ જે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો એ રિક્ષામાં આવ્યા હતા। એ રિક્ષા સમેત એમને પકડી લેવામાં આવ્યા હતા। રિક્ષા ને લઈને ભાગવામાં એ નિષ્ફળ ગયા હતા કારણ કે ટ્રાફિક હતું। तो बीजी तरफ त्यारबाद 1.5 कलाक सुधी सैयदपुरा पोलीस चौकी खाते जे रजूआत करवामां आवी रही थी। अचानक ज एक टोळुं भेगुं थयुं हतुं। ए टोळाना अंदर કેટલાક असामाजिक तत्वो भेगा थई गया हता अने अचानक ज आ माहोल आखो बगड़ी गयो हतो, जेना अंदर पत्थरमारो थयो हतो। गाड़ीओने पलटाई नाखवामां आवी हती, हाथ लारीओने पण पलटाई नाखवामां आवी हती अने जोतामां आ जे रायटिंग छे ए विकराळ बनी गयुं हतुं। परंतु पोलीस पण खूब मोटी संख्यामां त्यारबाद त्यां पहोंची गई हती। कॉम्बिंग शुरू करवामां आव्युं हतुं अने सवारे 6:30 कलाक पहेला ज 27 जेटला रायटिंग करनाराओने डिटेन करी लेवामां आव्या छे। एमनी सामे कायदेसरनी पगलाओ पण भरवामां आवी रह्या छे। आ ते ज रस्तो देखाई रह्यो छे। हाल त्यांथी सामान्य जनजीवन छे, लोको आरामथी पोताना दुकान, मकान, नौकरीए जता नजरे आवी रह्या छे ए दर्शावे छे। अने गृहमंत्रीए जे ट्वीट करीने मेसेज आप्यो छे एना अंदर एक लाइन ए लखी નથી, પરંતુ એમનો સંદેશો સીધો જ છે કે જે પણ કાયદામાં રહેશે એ જ ફાયદામાં રહેશે। જી तो बिल्कुल आजम फरी एक वखत अमारी साथे जोड़ाई गया है। आजम, जे प्रमाणे संकेत आप्या छे के जे कायदामां रहेशे ते ज फायदामां रहेशे अने शांति डहोळवानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। खास ए जणावशुं के अत्यारे सुरतमां अलग अलग गणेश पंडाल छे, त्यां पण आ रीतनी घटना न बने ते माटे पोलीस द्वारा शुं तकेदारी राखवामां आवी रही छे? आम तो जोवा जाए तो जे पण गणेश समितिना आयोजको छे तेमना द्वारा स्पष्टता करवामां आवती होय छे के तमने लागे संवेदनशील विस्तार छे तो तमे पोलीस प्रोटेक्शन मांगी शको छो। पोलीस पेट्रोलिंग पण करती होय छे, होमगार्ड जवान पण तैनात करवामां आवता होय छे। परंतु अहींया एक सवाल प्रीति ए रहेशे के गया वर्षे पण आ ज मंडलना उपर पत्थरमारो करवानी वात सामे आवी हती। गत रात्रे जे बनाव बन्यो छे एना આગલી रात्रे पण पत्थरमारो करवामां આવ્યો હતો। तो પછી સ્થાનિક પોલીસને આ બાબતે જાણ કરવામાં આવી હતી તો પછી ત્યાં હોમગાર્ડ જવાન કે પોલીસ જવાન કેમ ના મૂકવામાં આવ્યા એક સવાલ બની ગયો છે। देर आए दुरुस्त आए જ્યારે તમામ ટોળું ભેગું થયું, ધારાસભ્ય, મેયર બધા પહોંચી ગયા, ત્યારબાદ અચાનક જ પથ્થરમારો થતો હોય તો એ દર્શાવે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્થાનિક પોલીસની સીધી ચૂક છે।
હાલ હવે શાંતિ દેખાઈ રહી છે. પોલીસ સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. પોલીસના ડબ્બા હોય, જીપ હોય કે પછી અન્ય વાહનો હોય, ફૂડ પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવી રહી છે. જે 27 લોકોને પકડવામાં આવ્યા છે, 27 લોકો પોતાના ઘરમાં છુપાયા હતા, તે તાળા તોડીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, એવું ખુદ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું છે અને ટ્વીટમાં પણ જણાવ્યું છે. હાલ પણ તમને દેખાશે કે પોલીસ સૈયદપુરા પમ્પિંગ ચોકીની આજુબાજુમાં ચુસ્ત બંદોબસ્તને વચ્ચે એમની પેટ્રોલિંગ યથાવત રાખી છે. ચાપતો બંદોબસ્ત મૂકી દેવામાં આવ્યો છે અને મેં તમને જેમ જણાવ્યું કે હવે રાબેતા મુજબ જનજીવન અહીંયાથી થઈ ગયું છે, જાણે કે કશું થયું જ ના હોય. પરંતુ અત્યારે રાબેતા મુજબ જનજીવન થયું છે, પરંતુ ફરી યાદ રાખવાનું છે કે આ જ જગ્યાઓ પર સાંજે ફરી આરતી થશે ત્યારે પણ પોલીસ બંદોબસ્ત હોવો જરૂરી છે. બિલકુલ, આભાર આઝમ. વધુ અપડેટ માટે આપના સંપર્કમાં રહીશું. તો ખાસ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આઝમે જે પ્રમાણે જણાવ્યું કે અત્યારે તો મામલો થાળે પડી ગયો છે, શાંતિ દેખાઈ રહી છે, પરંતુ આ જ ગણેશ પંડાલ છે કે જ્યાં ગયા વર્ષે પણ આ જ ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન જ પથ્થરમારાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ કેટલાક અસામાજિક તત્વોને પૂરી પણ દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ તાળું તોડી અને બહાર આવ્યા અને ફરી વખત તેમણે પથ્થરમારો કર્યો. પરંતુ હવે ખેર નથી, કારણ કે પોલીસે આ 27 લોકોની ઓળખ અને ત્યારબાદ તેમની ધરપકડ કરી લીધી છે. આખી રાત આખી પ્રક્રિયા ચાલી હતી અને હવે હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું છે કે હવે આ પ્રકારના તત્વોની ખેર નથી.